સમાચારમાં આગળ વધીએ તો ગુજરાત એટીએસે સરસ્વતી તાલુકાના હૈદરપુરામાં આતંકવાદી મોહમ્મદ હસનને લઈ તપાસ શરૂ કરી। મોહમ્મદ હસન નામના આતંકવાદીને સાથે રાખી હૈદરપુરા ગામના અલગ અલગ સ્થળો પર તેમજ આતંકવાદીના ઘરે જઈ તપાસ કરવામાં આવી। ગુજરાત એટીએસે હૈદરપુરા ગામમાં આવેલી સુન્ની હનફી મસ્જિદ વકફ ટ્રસ્ટમાં આતંકવાદી મોહમ્મદ હસનને લઈ જઈને તપાસ કરી, જેની તસવીરો અમે આપને બતાવી રહ્યા છે। હૈદરપુરા ગામની બહાર આવેલી કેનાલ પર શંકાશીલ ગતિવિધિને લઈને આતંકવાદી મોહમ્મદ હસન ने साथे राखी तपास कराई। चेतक कमांडो, स्थानिक पुलिस तेमज एटीएस तमाम अधिकारीओं ने साथे राखीने आतंकवादी मोहम्मद हसननी हैदरपुरा गाममां थयेली आतंकवादी गतिविधिओने लई तपास करवामां आवी। पाटणथी समाचार आतंकीओने लई तपासो धमधमाट। गुजरात एटीएस द्वारा सिद्धपुर तालुकाना खड़ियासण गामे तपास। बॉम्ब ब्लास्टना मास्टरमाइंड आतंकवादी आरोपी मोहम्मद अयूब कड़ीवाला ने साथे राखी एटीएस द्वारा अलग अलग स्थलों पर कराई तपास। बॉम्ब ब्लास्टनी जग्याओं पर तेमज बनावानी जग्याओं पर आतंकवादी मोहम्मद अयूब कड़ीवाला ने साथे राखी एटीएस द्वारा तपास कराई। गुजरात एटीएसनी टीम अत्यारे जे 13 जेटला आतंकवादी पकड़ाया था ने तेमांथी सौथी वधु संवेदनशील जे आतंकवादी हतो खड़ियासण गामनो मोहम्मद अयूब कड़ीवाला तेने लईने अत्यारे खड़ियासण गामना जे कब्रस्तान कहेवाय छे ते कब्रस्तान खाते आवी गई छे। कारण के जे मोहम्मद अयूब कड़ीवाला छे तेना पासेथी जे स्फोटक माहिती मळी हती एटीएसने के एक नहीं बे नहीं परंतु 8 जेटली अलग अलग जग्याए तेने जे टाइमर बॉम्ब साथेना जे बॉम्ब होय छे ते ब्लास्ट कर्या हता। अत्यारे जे कब्रस्ताननी आ जग्या छे जे आगळ एटीएसनी टीम तमे झूम करीने दृश्यो बतावी जे आतंकवादी है आतंकवादी ने लईने अत्यारे अने स्थानिक लोकोने लईने अत्यारे पंचनामु करी छे, तपास करी रही छे। जे खाड़ा पड्या होय छे कदाच ते खाड़ाओनी पण निरीक्षण करी रही छे। कारण के तेने ज्यारे बॉम्बनुं परीक्षण कर्युं हतुं अलग अलग जग्याए 8 जेटली जग्याए बॉम्बनुं परीक्षण कर्युं हतुं ते તમામ जग्याए जईने एटीएस जे छे ते तेनी कार्यवाही प्रमाणे झीणवटमां झीणवट अत्यारे तपास करी रही छे। यशवंत पटेल, न्यूज़ 18 गुजराती, खड़ियासण। तो आ तरफ जे विगतो मળી રહી છે કે જ્યાં મદ્રેસામાં પણ તપાસ કરવામાં આવી છે। ખડિયાસણ ગામમાં બોમ્બ બ્લાસ્ટના માસ્ટરમાઇન્ડ આરોપ જે આતંકવાદી છે મોહમ્મદ અયુબ કડીવાલાને ત્યાં પર તપાસ કરાઈ, મદ્રેસામાં પણ તપાસ કરાઈ। गुजरात एटीएस द्वारा जे 13 जेटला आतंकवादी सकबंधो पकड़वामां आव्या हता त्यारबाद जे एटीएस द्वारा क्यांक ने क्यांक जे खड़ियासणना अंदरथी जे आतंकी पकड़वामां आव्यो तो मोहम्मद अयूब कड़ीवाला तेने लईने अत्यारे खूब ज मोटी अने घटस्फोट वात बहार आवी हती के जे रीतना जे आतंकवादी हतो ते टाइमर बॉम्बनो उपयोग करतो हतो अने अनेक जग्याओ एवी छे, अवावरू जग्याओ छे, नदीना पटनी जग्याओ छे के ज्यां आगळ तेने 1-2 वार नहीं परंतु 8-8 वार बॉम्ब ब्लास्टनी जे प्रेक्टिस कहेवाय छे, ट्रेनिंग कहेवाय छे, ते ट्रेनिंग लीधी हती। त्यारबाद जे गुजरात एटीएसनी टीम छे ते तमामे तमाम आतंकवादीओ आतंकवादीओने लईने जे अवावरू जग्याओ छे ते मद्रेसाना पाछळ जे जग्याओ आवेली छे त्यां आगळ अत्यारे झीणामां झीणी तपास करी रही छे। स्वाभाविक रीते जो वात करवामां आवे तो आ तपास अत्यारे खड़ियासण गामना मद्रेसाना पाछळ चाली रही छे। जसवंत पटेल, न्यूज़ 18 गुजराती, पाटण। समाचार में बात हवे अमदावादनी करीए तो रामोल में आवेला फटाकड़ा फैक्टरी ब्लास्ट मामले रामोल पोलीसे तपास तेज करी। पोलीसे आरोपी मेहुल डोडिया ने सादिक सैयदना 7 दिवसना रिमांड मेळव्या छे। तपासना भागरूपे पोलीसे बंने आरोपीओने घटनास्थळे साथे राखी पंचनामानी कार्यवाही हाथ धरी। आरोपीओने मोबाइल शोधवा सहित आगळनी कार्यवाही हाथ धराई छे। आरोपी छे एक छे मेहुल अने बीजो छे सादिक। तो અમે જે મેહુલ છે એનું અંદર પેલા જે બોમ્બ આવે છે મિર્ચી બોમ્બ બનાવવાનું યુનિટ હતું અને જે બીજો છે સાદિક એનું કોઠી બનાવવાનું તો બંને એક જ પેલામાં કારણ કે ભાડું જે હતું બંને અડધું અડધું શેર કરતા હતા। કેટલું ભાડું ચૂકવતા હતા સર? ભાડું 15,000 રૂપિયા બંને શેર કરતા। તો જમીનમાં જેની ભાડે આપી એના લઈને કોઈ કાર્યવાહી? એની પૂછપરછ કરવાની બાકી છે, હાલમાં એના ઘરે તપાસ કરતા મળી આવેલ નથી। ગીર સોમનાથથી અહેવાલ કે જ્યાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે। વેરાવળ અને કોડીનારના ગ્રામ્ય પંથકમાં વરસાદી માહોલ, હળવાથી મધ્યમ વરસાદ સાથે ફૂંકાયો ભારે પવન। વરસાદથી ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। તો આપને જણાવી દઈએ કે જ્યાં હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે વરસાદી, તે વચ્ચે ગીર સોમનાથમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે। વેરાવળ અને કોડીનાર સહિત જે ગ્રામ્ય વિસ્તારો છે ત્યાં હળવાથી ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે, જેના કારણે ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ છવાયો છે। સુરતમાં વરસાદથી ફરી પાણી ભરાઈ ગયા। ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં મોડી રાતથી વરસાદ પડ્યો। સોસાયટીઓ અને મુખ્ય માર્ગો અત્યારે પાણીમાં ગરકાવ છે, જેની તસવીરો અમે આપને બતાવી રહ્યા છે। પ્રી મોન્સૂન કામગીરી પર ફરી સવાલ ઉઠ્યા છે। બારડોલી, કડોદરા સહિત અનેક વિસ્તારો પ્રભાવિત થયા છે। સ્થાનિકોએ ગટરના ઢાંકણા ખોલીને પાણીનો નિકાલ કર્યો। પાણીના નિકાલના અભાવે લોકોને ભારે હાલાકી, પાણીની સમસ્યામાંથી કાયમી ઉકેલની માંગ।
તો લોકોએ ગટરના ઢાંકણા ખોલીને પાણી નિકાલની વ્યવસ્થા કરી હતી. પાણીના નિકાલના અભાવે લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. સુરતમાં કે જ્યાં મોડી રાત્રે ભારે વરસાદ પડ્યો હતો, વહેલી સવારે ઠેક ઠેકાણે પાણી ભરાઈ ગયા હતા, જેના કારણે વાહન ચાલકો હોય કે ત્યાં રહેતા સ્થાનિકો હોય તેમને હાલાકી વેઠવાનો વારો આવ્યો હતો. સંઘ પ્રદેશ દાદરા નગર હવેલીમાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો. 4 ઇંચથી વધુ વરસાદ પડતા જનજીવન ખોરવાયું. દૂધની ચોકીપાડા નજીક ખનકીનું નાણું ધોવાયું. સવારે શાળાએ બાળકોને પડી હાલાકી. ચોકીપાડામાં આવેલ સરકારી શાળાના બાળકોની મુશ્કેલી. વિદ્યાર્થીઓ જીવના જોખમે નાણામાંથી પસાર થવા મજબૂર. 300 થી વધુ ભણે છે આ શાળામાં બાળકો. તો વિદ્યાર્થીઓ જીવના જોખમે પસાર કરી રહ્યા છે. 4 ઇંચથી વધુ વરસાદ પડવાના કારણે આ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. દાદરા નગર હવેલીના દ્રશ્યો છે. દૂધની ચોકી પાડા નજીકનું ખનકીનું નાણું ધોવાઈ ગયું, જેના કારણે બાળકોને અને અન્ય જે લોકો છે તેઓને હાલાકી પડી રહી છે. પરંતુ અહીંયા વિદ્યાર્થીઓ જીવના જોખમે આ નાણું પસાર કરવા મજબૂર છે. આ તરફ સુરત શહેરમાં ધોધમાર વરસાદે પગલે શહેરમાં પાણી ભરાઈ ગયા. નીચાણવાળા વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા. ઉધના નસવારી રોડ પાણીમાં ગરકાવ થયો, જેના કારણે ટ્રાફિક જામ થયો. પ્રી મોન્સૂનના દાવા પોકળ સાબિત થઈ ગયા. આ એ મુખ્ય રસ્તો છે જે હંમેશા વ્યસ્ત રહેતો હતો વાહનોથી, પરંતુ જે રીતે પાણી ભરાઈ ગયા છે એ જોતા એવું લાગી રહ્યું છે કે નદીઓ વહેતી હોય એ પ્રકારના દ્રશ્યો છે. વાહનો થંભી ગયા છે, વાહન વ્યવહારને અસર પહોંચી છે. જે ભારે વરસાદ સુરતમાં પડ્યો છે તેના કારણે આ સ્થિતિ સર્જાઈ છે. એક તરફ નીચાણવાળા વિસ્તારો હોય કે પછી સુરતના મુખ્ય માર્ગો હોય એ જળમગ્ન થઈ ગયા છે અને પ્રી મોન્સૂન કામગીરી ક્યાંય નથી થઈ તે વાતની સાબિતી આ તસવીરો આપી રહી છે. છેલ્લા 12 કલાકથી ધીરીધારે પડી રહેલા વરસાદને લઈ સુરતના ઉધના નવસારી રોડ પર ઠેર ઠેર પાણી ભરાવાની ફરિયાદો સામે આવી છે. દ્રશ્ય જોઈ શકાય છે. સુરત નવસારી રોડ ઉપર પાણી ભરાયા છે, જેને લઈને વાહન ચાલકો પાણીમાંથી પસાર થવા મજબૂર બન્યા છે. કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે સુરત મહાનગરપાલિકાએ પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી કરી હતી, પણ આ કયા પ્રકારની કામગીરી છે તે તો દ્રશ્ય જ બતાવી દે છે કે કયા પ્રકારનો ભ્રષ્ટાચાર થયો છે. વરસાદે વિરામ લેતા મહાનગરપાલિકાની ટીમ પહોંચી છે, આઉટલેટ ખોલી પાણીનો નિકાલ કરી રહી છે, પણ આ રસ્તા ઉપર વર્ષોથી પાણી ભરાય છે તો કાયમી સમસ્યાનો ઉકેલ તંત્ર લાવતી નથી. કારણ કે જો આ ઉકેલ આવી જાય તો આના ખર્ચા અલગથી કરવા અથવા તો કહી શકાય અલગથી ખર્ચાઓના બિલ બની શકે નહીં. ત્યારે સામાન્ય વરસાદ કે ઝરમર વરસાદ છેલ્લા 12 કલાકથી પડી રહ્યો હોય અને આ રોડ પર આ પાણી ભરાય તો લોકોને કેટલી સમસ્યા થાય છે. કહી શકાય કે આ રોડ પર 1 મિનિટમાં 100 કરતાં વધુ વાહનો પસાર થાય છે. ત્યારે હવે વરસાદે વિરામ લીધો છે અને ધીરે ધીરે પાણી ઓસરી રહ્યા છે. કીર્તેશ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સુરત. સમાચાર વડોદરામાંથી. ભરૂચથી દહેગામ વચ્ચે પ્રવાસ મોંઘો. ભારતમાલા હાઈવે પર ટોલ ટેક્સમાં વધારો. આજથી જ નવો ટોલ દર અમલમાં મુકાશે. ટોલના દરમાં 5% વધારો કરાયો. દોડકા સમીઆલા ગામમાં જવા માટે મુસાફરી મોંઘી. વાહન ચાલકોને હવે ₹5 થી ₹20 સુધીનો વધારાનો ટોલ ફી ચૂકવવો પડશે. માર્ચ એપ્રિલ બાદ જુલાઈમાં પણ સતત ભાવ વધારો. તો વાહન ચાલકોને ₹5-20 વધારાનો હવે ટોલ ચૂકવવો પડશે તેવી વિગતો મળી રહી છે. ટોલના ભાવમાં વધારો. કાર અને જીપ માટે ₹155 થી 160 વધારો થયો છે. એ સિવાય મિની બસની વાત કરી લઈએ, ₹255 થી 260 નો હવે વધારો થયો છે. ટ્રક અને બસના ₹530 થી 550 કરાયા હોવાની આ વિગત છે. 3XLS ના ₹580 થી 600 કરાયા છે. એ સિવાય 5, 4 અને 6 એક્સેલના પણ ટોલ વધારાયા હોવાની આ વિગતો છે. નર્મદામાં એસટી બસ ચાલકનો આતંક સામે આવ્યો. બેફામ આવતી બસ ડેપોમાં ઘૂસી. રાજપીપળા એસટી ડેપોમાં ઘૂસી ગઈ બસ. દાહોદ જતી બસ પ્લેટફોર્મમાં ઘૂસી ગઈ. રાજપીપળા દાહોદ બસના ડ્રાઈવરની બ્રેક ફેલ થઈ ગઈ હતી અને જેના કારણે આ ઘટના ઘટી છે. એસટી બસમાં પેસેન્જર બેઠા હતા, જેમનો બચાવ થયો. પ્લેટફોર્મ પર ચડી જતા નુકસાન. હાજર રહેલા મુસાફરોનો આબાદ બચાવ. તો નર્મદામાં એસટી બસ ચાલકનો આતંક સામે આવ્યો છે. બ્રેક ફેલ થઈ જવાના કારણે આ ઘટના બની હોવાની વિગત છે. સીધી બસ ડેપોમાં ઘૂસી ગઈ હતી, જેના કારણે મોટું નુકસાન થયું છે. રાજપીપળા એસટી ડેપોમાં બસ ઘૂસી ગઈ અને આ નુકસાનીના દ્રશ્યો પણ અમે આપને બતાવી રહ્યા છે.
નવસારી જિલ્લાના વાંસદા તાલુકામાં ધોળા દિવસે આંગડિયા પેઢીમાં અંદાજે ₹12.50 લાખની લૂંટની ઘટના બની. ગ્રાહક બનીને આવેલા 3 શખ્સોએ પૈસા ગણવાના બહાને પેઢીના સંચાલકનું ધ્યાન ભટકાવી રોકડ રકમ લઈ ફરાર થઈ ગયા. ઘટનાની જાણ થતાં વાંસદા ટાઉન પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળ પર પહોંચી તપાસ શરૂ કરી. પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજ અને અન્ય પુરાવાઓ એકત્ર કરી આરોપીઓની ઓળખ અને ધરપકડ માટે સમગ્ર વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું. આ ઘટનાથી વેપારીઓમાં ચિંતાનો માહોલ. ત્યાં આંગડિયા પેઢીમાં જે અમે સીસીટીવીની તપાસ કરી તો આંગડિયા પેઢીના સીસીટીવી જે હમણાં વરસાદના કારણે બંધ હાલતમાં હતા, પણ આસપાસના જે કોમ્પ્લેક્સ છે તો એના સીસીટીવીને આધારે અમને એ બધો આઈડિયા આવ્યો કે ભાઈ સફેદ કલરની સિયાઝ ગાડી હતી, નંબર પ્લેટ વગરની હતી અને અંદાજે 3 લોકો જે હતા એમાંથી 2 લોકો ઉતરીને આંગડિયા પેઢીમાં આ જે પૈસા જૂટવવા માટે ગયેલા હતા. બાકીનો એક વ્યક્તિ હતો એ ઓલરેડી ગાડીમાં જ બેઠેલો હતો, ગાડી ચાલુ કરીને જ એમણે રાખેલી હતી. રાજકોટની સોમનાથ સોસાયટીમાં થયેલા ડબલ મર્ડર કેસમાં ગત રાત્રિએ હાર્દિક ધોળકિયા દ્વારા તેના જ કૌટુંબિક કાકાઓ પર હુમલો કરી તેમની હત્યા કરવામાં આવી હતી. સમગ્ર ઘટના સ્થળનો એક્સક્લુઝિવ વિડીયો સામે આવ્યો. આરોપી હાર્દિકે તેના કૌટુંબિક સુરેશ ધોળકિયા તેમજ રાજેશ ધોળકિયા પર જીવલેણ હુમલો કરતા ઘટના સ્થળ પર અન્ય યુવાનો પણ આવી પહોંચ્યા. એક યુવાનના હાથમાં ઘટના સ્થળે હથિયાર પણ દેખાયું. ગત રાત્રિએ માત્ર 2 નહીં પરંતુ સામસામે 4 થી 5 લોકોની હત્યા થવાની સંભાવના હતી. સમગ્ર ઘટનામાં આરોપી હાર્દિક ધોળકિયા પણ ઇજાગ્રસ્ત હતા. તેને ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ ખસેડવામાં આવ્યો છે. 2 ભાઈઓની હત્યા બાદ પોલીસે સામસામા પક્ષે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી. હથિયાર જેના હાથમાં છે તે શખ્સ રાજકોટનો ડોન હોય તે પ્રકારે વર્તન કરતા જણાઈ રહ્યું છે. આણંદ જિલ્લાના એક ગામમાં 4 વર્ષીય બાળકીના અપહરણ, દુષ્કર્મ અને હત્યાના કેસમાં ઝડપાયેલા આરોપીના એન્કાઉન્ટરની કાર્યવાહી દરમિયાન 2 પોલીસ કર્મચારી ઘાયલ થયા હતા. ઘાયલ પોલીસ કર્મચારી કરમસદ સ્થિત કૃષ્ણા હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે, જ્યાં રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી હોસ્પિટલ પહોંચ્યા. ઘાયલ પોલીસ કર્મચારીઓની મુલાકાત લઈ તેમના સ્વાસ્થ્ય અંગે માહિતી મેળવી હતી. તેમજ તબીબો સાથે પણ ચર્ચા કરી હતી. તો આપને એ તસવીરો બતાવી રહ્યા છે કે જ્યાં આખી આ જે એન્કાઉન્ટરની ઘટના બની તેમાં જે આરોપી સાથે ઘર્ષણ સમયે 2 પોલીસ કર્મચારી ઘાયલ થયા હતા, જેમને તાત્કાલિક અસરથી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા. પોલીસ પર હુમલા બાદ હવે રાજ્ય સરકાર પણ સતર્ક છે. તે વચ્ચે આપને જણાવી દઈએ કે ગૃહ રાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવી જેઓ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા, કર્મચારીઓના સ્વાસ્થ્યને લઈને માહિતી મેળવી હતી અને તબીબો સાથે ચર્ચા પણ કરી હતી. વડોદરામાં કોંગ્રેસને મળ્યો વધુ રાજકીય ટેકો. કોંગ્રેસમાં આપના 3 અગ્રણી જોડાયા. વિનય ચૌહાણ કોંગ્રેસમાં જોડાયા. વિનય ચૌહાણ એક્સ સર્વિસ વિંગના સ્ટેટ પ્રેસિડેન્ટ રહી ચૂક્યા છે. વડોદરા માંજલપુર વિધાનસભાના પ્રભારી અને પૂર્વ ઉમેદવાર રહ્યા છે. આપના શશાંક ખરે પણ કોંગ્રેસમાં જોડાયા. શશાંક ખરે સ્ટેટ જોઈન્ટ સેક્રેટરી તેમજ અકોટા વિધાનસભાના પ્રભારી અને પૂર્વ ઉમેદવાર રહ્યા છે. આપના મનીષ પરમાર પણ કોંગ્રેસમાં સામેલ થયા. મનીષ પરમાર વડોદરાના વોર્ડ 6ના સહપ્રભારી તરીકે કામગીરી સંભાળતા હતા. કોંગ્રેસે આવનારા સ્થાનિક અને વિધાનસભા રાજકારણને ધ્યાનમાં રાખી સંગઠન મજબૂત કરવાની દિશામાં વધુ એક પગલું ભર્યું છે. સૌથી પહેલા કાર્યકર્તા આપતા ડરે છે. એની અંદર કેસો થઈ જાય છે ત્યારે કોઈ વકીલો નથી મળતા. બહુ મુશ્કેલીથી અમે કાર્યકર્તાઓ ભેગા કરીએ છીએ ને એ કાર્યકર્તા એટલા મુશ્કેલી વાળા કાર્યકર્તાઓએ 100 લોકોએ રાજીનામું મૂક્યું છે. વિચાર કરો તમે કયા લેવલ પર ફ્રસ્ટ્રેટ થયા છે. એટલે અમને કુલ જમા એ લાગ્યું કે કમજોર કરવા માટે વિપક્ષને આ પાર્ટી છે, એ સિવાય બીજું કંઈ નથી. બાકી જો એમ હોય તો મજબૂતીથી લડ્યા હોત, મજબૂતીથી કાર્યકર્તાને હાથ મજબૂત કર્યા હોત અને એથિક્સની વાતો